But what is the difference between the firm and industry? Anybody, please? Firms are known as industry. Okay. All the firms producing similar products or homogeneous products put together are called as industry. So here in the examination, if industry equilibrium is asked, then definitely you have to write the firm equilibrium and say that if all the firms get the normal profits, then we can say that industry achieved equilibrium. So that is the way. But today, of course, you try your level best to understand. We are shifting our discussion to one more market. Of course, market can be classified based on the time also. That is a short period, very short period, and long period. That is also comes under the diagrammatic representation, but you cannot understand without the diagram, and we will keep it aside. Because we have some idea regarding perfect competition, we will go with the another extreme case of market. అంటే ఇంచుమించు దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండేటటువంటి ఇంకొక రకమైన మార్కెట్ గురించి ఈరోజు చెప్పుకుందాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ monopoly. Please all of you follow MONOPOLY. Monopoly. What is monopoly? Very simple. Mono, MONO, mono. While Mono you listen, means one, sir. Mono means one, sir. One. Alone అని కూడా వస్తుంది. వన్ ఆర్ సింగిల్ మోనో యాక్షన్ అంటాం కదా, మోనో యాక్షన్ లోంచి అదే అనమాట. అంటే ఒక్కడే ఉండి పాపం యాక్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో మోనో పోలీ మీన్స్ సెల్, SELL, సెల్. One to sell or single to sell or alone to sell. All means the same. So here it is a different market which is quite opposite to perfect competition. Because in any market, generally in any market, the buyers are always more లార్జ్ ఇన్ నెంబర్. జనరల్ గా మార్కెట్ లో ఎక్కువ మంది కొనే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎందుకంటే అందరికీ సర్వీసెస్ కమోడిటీస్ కావాలి కాబట్టి. సో దెర్ ఆర్ మెనీ సెల్లర్స్ ఆర్ మెనీ బయ్యర్స్ అండ్ బోత్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. బట్ అండర్ మొనోపొలీ there will be only one seller. ONE1 SELLER, సెల్లర్. నేను చెప్పేటప్పుడు, ఎందుకంటే అసలే ఆన్లైన్ క్లాసులు అంతంత మాత్రం అర్థం అవుతుంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్. మీకు ఏదైనా అర్థం అయినంత వరకు రాయటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మామూలుగా క్లాస్లో నేను ఎలాగైతే ఏదైనా బోర్డు మీద చెప్తా రాసుకుంటారో అట్లాగే. Mono means one, poly means sell. Monopoly means one to sell or single to sell. Okay? Here, when there is only one person to sell or
one firm to sell, there is no difference between the firm and industry. మొట్టమొదటే చెప్పేశాను, there is no difference between the firm and industry. Firm itself is an industry, industry itself is a firm. అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. అక్కడ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఫర్మ్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది, వాళ్ళందరినీ కలిసి ఇండస్ట్రీ అంటాం. ఇక్కడ ఫర్మ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఏమా హరిప్రియ? No difference between a firm and industry. There is no difference between firm and industry under monopoly. Under monopoly. మొనోపొలీలో ఫర్మ్ కి ఇండస్ట్రీకి తేడా లేదు. తేడా లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకటే ఫర్మ్ ఉంటుంది, దాన్నే ఇండస్ట్రీ అంటాం, దాన్నే ఫర్మ్ అంటాం. సో the sellers in the monopoly market is only one. In that way the firm can be called as industry, or that industry itself is a firm because there will be only one firm to sell. అంటే సంస్థనే పరిశ్రమ అంటాము, పరిశ్రమనే సంస్థ అంటాము. రెండిటికి తేడా ఉండదు, రెండు ఒక్కటే. ఎందుకంటే అమ్మే వాళ్ళు ఒక్కరే ఉంటారు కాబట్టి, ఒకే సంస్థ ఉంటుంది కాబట్టి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మొనోపొలీ. ఓకే. అయితే మొనోపొలీలో ప్రొడ్యూసరు ఒక్కడే ఉంటాడా, అమ్మేవాడు ఒక్కడుంటాడా? జనరల్ గా మనకి మార్కెట్ అనేటప్పటికీ the sellers and the buyers are important, not the producer or the manufacturer, but here the seller is important. సో సెల్లరు ఒక్కడే ఉంటే వాడే మొత్తం మార్కెట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాడు. he will control the entire market by fixing the price. జాగ్రత్తగా వింటున్నారు కదా? బై ఫిక్సింగ్ ద ప్రైస్. సో అండర్ మొనోపొలీ there will be only one seller where he will control the entire market by fixing the price. వాడి వస్తువుకి లేదా సేవకి ధరను నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇప్పుడంటే ఈ దేశానికి ఈ టెలికమ్యూనికేషన్, ఐటీ సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఏదో విపరీతంగా డెవలప్ అయిపోయాయి. ఇదివరకు ఏంటి, కేవలం బిఎస్ఎన్ఎల్ టెలిఫోనే ఉండేది. సో అప్పుడు అది మొనోపొలీయే. ఈ రిలయన్స్ ఇవేవి లేవు. సో జియోలు ఇలాంటివేవి ఒకప్పుడు లేవు. ఒకప్పుడు కేవలం బిఎస్ఎన్ఎల్, భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అనేది ఏదో ఉండేది. పాపం చచ్చిపోతుంది, ఇప్పటికేదో అక్కడక్కడ కనపడుతున్నాయి. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ అపాన్ ఎ టైం, ఏదో మనం చిన్నప్పుడు చెప్పుకుంటాం వన్స్ అపాన్ ఎ టైం దేర్ లివ్డ్ ఎ కింగ్ అని. అలాగే పాపం ఒకప్పుడు మన దేశంలో ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ మొనోపొలీ అన్నమాట. మొనోపొలీ ఎందుకంటే మనకు టెలిఫోన్ సేవల్ని అందించే సంస్థ దేశంలో ఒక్కటే ఉండేది. సో మొత్తం దేశం అంతా అదే సంస్థ. కాకపోతే సంస్థ కనెక్షన్స్ అంటే మనం అందరమే దాని సేవలను ఉపయోగించుకునే వాళ్ళం. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆఫీసులు ఉండేవి, రీఛార్జ్ చేయించుకునే వాళ్ళమి, ఫోన్ కనెక్షన్ పెట్టించుకునే వాళ్ళమి. కానీ బట్ నౌ ద మొనోపొలీ పవర్ హ్యాస్ గాన్ బికాస్ సో మెనీ sellers of the service
entered into the industry. ఇప్పుడు అది మొనోపొలీ కాదు. ఎందుకంటే చాలా సంస్థలు, వేరు సంస్థలు ఆ సేవను అందించడానికి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట. సో వై ఐ ఆమ్ సేయింగ్, బికాస్ you can even write the examination if you could not follow the perfect way of the subject of economics. At least you can write some of the examples also. Once BSNL is a monopoly market to give service of telephone to the people of India. So this is called as monopoly. మొనోపొలీలో ఒక్కడే అమ్మేవాడు ఉంటాడు. వాడు మార్కెట్ యొక్క ధరని వాడే నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇంకొకటికి రావటానికి అవకాశం ఇవ్వడు, ఉండదు. నో న్యూ సెల్లర్స్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. కొత్తగా సంస్థలు ప్రవేశించటానికి, ఇండస్ట్రీలో ప్రవేశించటానికి అవకాశం ఉండదు. అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వరన్నమాట. కొత్త సంస్థ రావడానికి లైసెన్సు అలాంటిదేమి ఇవ్వరు. కాబట్టి ఉన్న సంస్థే మొత్తం అటువంటి సేవల్ని లేదా వస్తువుల్ని అమ్ముతూ ఉంటుంది. సో నో ఎంట్రీ ఫర్ న్యూ ఫర్మ్స్. కొత్త సంస్థలకి అవకాశం ఉండదు. జాగ్రత్తగా వింటున్నారు కదా? సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. నెంబర్ వన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్, ఫీచర్స్ అంటే లక్షణాలు అంటాం. మొనోపొలీ ఫీచర్స్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ సంథింగ్. నెంబర్ 1, only one seller of the product or service. Okay, that is number 1. Second one, no entry to new firms, NEW, new firms to enter, to ENTER, to enter. Second one. Third one, no difference between BETWEN, between the firm and industry, between the firm, FIRM, firm and industry. Okay, then okay, రాసుకున్నారమ్మా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. No close, CLYSE, close substitutes, SUBSTITUTES, no close substitutes. అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ఇవి పాయింట్సే, వాటిని వివరించాలి. మీకు మెటీరియల్ పంపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి అలా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకోండి. అంటే వాళ్ళు అమ్మే, అంటే ఆ ఒక్కడు ఆ
సంస్థ అమ్మే వాటికి ఎటువంటి ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉండవు. అంటే అంటే వాడు అమ్మేది మనకు అవసరమైతే ఎంత ధరైనా మనం కొనుక్కోవాలి, అంతే తప్ప వేరే వస్తువు వాళ్ళు అమ్మే వస్తువుకి సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. సో హియర్ no substitutes. There is a restriction. I mean, a monopolist will sell such products which are purely does not have any substitutes, and the cross elasticity of demand for monopoly products with some other products is very low. ఏంటి మెషర్ మీరు ఏదేదో చెప్పేస్తున్నారు అనుకోకండి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండవు. మొనోపొలీలో అమ్మేటటువంటి వస్తువులకి నాట్ ఇర్రిప్లేసబుల్. ఇట్ ఈస్ a unique product which do not carry any సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి ఉండవు అన్నమాట. సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ కరెక్టే. అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు పవర్ అంటే కరెంటు మన రాష్ట్రంలో ఏదో ఏపీ ట్రాన్స్కో ఏదో కంపెనీ వాళ్ళు మాత్రమే సప్లై చేస్తున్నారు. అంటే పవర్ సప్లై ఈజ్ ఏ మొనోపొలీ. అంటే మన ఇంటికి కరెంటు అమ్ముతున్నది బాబు విశ్వనాథ్ పోతనా. ఓకే, ఎవరెవరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారో నాకు కనపడుతుంది, వినపడుతుంది. ఓకే, కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది. మిమ్మల్ని ఎవరు కోరిండి పాట వినమని చెప్పటం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ప్రస్తుతం థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నారు, థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఉన్నారు. కనుక్కుంటే తెలుస్తుంది ఏమైందో ఎకనామిక్స్. సంకనాకి పోయారు. సో ఇక్కడ అమ్మే వస్తువుకి సబ్స్టిట్యూట్ ఉండదంటే కరెంట్ కి సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటి? ఉందా లేదా? కరెంట్ కి సబ్స్టిట్యూట్ పర్వాలేదు, సోలార్ పవర్ ఉంది. సో సోలార్ పవర్ ఉంది, లేదంటే ఏదో మన జనరేటర్ ఏదో పెట్టుకుంటాను కరెంట్ లేకపోతే. సో ఇన్వర్టర్ ఉంటే మళ్ళీ పవర్ కావాలి. ఇన్వర్టర్ అంటే మళ్ళీ కరెంట్ ఉంటేనే అది తీసుకొని స్టోర్ చేసి మళ్ళీ కరెంట్ పోయినప్పుడు అది ఇస్తుంది అనమాట. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా వరకు మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా మొనోపొలీ. చాలా వరకు మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దేశంలో చాలా దరిద్రంగా ఉంది కోవిడ్. సో ఆ వ్యాక్సిన్ ఏదో గవర్నమెంట్ మాత్రమే తయారు చేస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వ్యాక్సిన్ ఒకే సంస్థ అమ్ముతుంది. అదేంటి? ప్రభుత్వం. కాకపోతే ప్రభుత్వం ప్రజల యొక్క హెల్త్ ని, వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది ఏదో ఫ్రీగా ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఒక నిజంగా అది ప్రైవేట్ వ్యక్తిలో కనుక ఉన్నట్లయితే వాడు దానికి సబ్స్టిట్యూట్ ఉండదు.
ఆ వ్యాక్సిన్ కి ఇంకొకటి వ్యాక్సిన్ ఉండుంటే, సబ్స్టిట్యూట్ ఉండుంటే, ఇంకొక సంస్థ కనుక ఉండుంటే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ఉండేవాళ్ళం. సో ఇలాగా మనం మొనోపొలీ గురించి చెప్పేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బందే. అసలు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడ్డాం. సేమ్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ చెప్పాలి అంటే చివరికి ఏదో మిల్క్ అని, ఎగ్ అని ఇలా ఏదో చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఎందుకంటే అవి రియలిస్టిక్ కి కొద్దిగా దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి. ఇంచుమించు మొనోపొలీ కూడా అంతే. అయితే ఒకప్పుడు ఇవన్నీ మొనోపొలీ పవర్సే. ఒకప్పుడు అంటే ఈ సోలార్ పవర్ ఇది లేనప్పుడు, విండ్ పవర్ కానీ సోలార్ లేనప్పుడు కరెంట్ ఒక్కటే మొనోపొలీ. అలాగే ఒకప్పుడు అదర్ మీడియా ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే జియోలు ఇవేమీ లేనప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ మొనోపొలీ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఎలాగైతే ప్యూర్ కాంపిటీషన్, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని ఏదో కొద్దిగా చెప్పుకున్నామో, ఇక్కడ కూడా ప్యూర్ మొనోపొలీ అని కూడా ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి దాని డివిజన్ అంత అక్కర్లేదు. కాకపోతే మనం వీ కెన్ సే దట్ మొనోపొలీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ అన్రియలిస్టిక్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రెసెంట్ కండిషన్స్ లో అన్రియలిస్టిక్ మార్కెట్. ఇది కూడా ఊహించుకుంటామే తప్ప బహుశా అలాంటి మార్కెట్ ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే అది ప్రజలకు అవసరమైన వస్తువు అయితే ప్రభుత్వమే అటువంటి మార్కెట్ ని అబాలిష్ చేస్తుంది. ఇది మంచిది కాదు ప్రజలకి. కాబట్టి దీనికి పోటీ అవసరము అని అనుకుంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ గో విత్ ద మొనోపొలీ. అయితే అట్లాంటి కండిషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గల్ఫ్ దేశాల నుంచే మనం చాలా వరకు క్రూడ్ ఆయిల్, పెట్రోల్ అది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ దేశాలు మొనోపొలీ పవర్ కలిగి ఉన్నాయి. ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నేచురల్ మొనోపొలీ. ప్రకృతి వాడికి ఆ దేశానికి ఎక్కువగా క్రూడ్ ఆయిల్ ఇచ్చింది. ఇంకే దేశానికి అంత ఎక్కువ క్రూడ్ ఆయిల్ లేదు. కాబట్టి ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళ దగ్గర తల వంచాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్రూడ్ ఆయిల్ లో మొనోపొలీ పవర్ వచ్చింది కనుక. సో మొనోపొలీ పవర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ నేచర్, అంటే ప్రకృతిగా కూడా రావచ్చు. సో అదర్వైజ్ మేబీ లీగల్ లా అనేది ఇంకో కొత్త సంస్థలు రాకుండా చట్టం ఉండొచ్చు. కాబట్టి అది మొనోపొలీ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దేశంలో ఒక్కరికే లైసెన్స్ ఇచ్చింది, మిగిలిన వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వలేదు గవర్నమెంట్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దానికి మొనోపొలీ పవర్ వస్తుంది అనమాట. ఎలా వచ్చింది ఆ పవరు? చట్టం ద్వారా వచ్చింది, లా ద్వారా. ద లా పర్మిటెడ్ దెమ్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్ అండ్ ద లా ప్రొహిబిటెడ్ అదర్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. చట్టం ఉత్పత్తి చేసుకోవటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా కొత్త సంస్థలు ఏవి కూడా అటువంటి ఉత్పత్తులు లేకుండా చేయటానికి కూడా బహుశా పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ప్రోహిబిట్ చేసి ఉండొచ్చు. సో ఈ విధంగా కూడా మొనోపొలీస్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. మొనోపొలీ పవర్ మే బి న్యాచురల్ ఆర్ మే బి లీగల్ ఆర్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ because of their brand or something like that, they can create their own monopoly power. So we will discuss afterwards. Now take another there are no close substitutes and raskunnamu. Okay, now this is important. Next feature tarvata lashna entante a monopolist, please write it. A monopolist is a price maker. A
A monopolist is a price maker. A monopolist is a price maker. అంటూ పులి స్టాప్ పెట్టి he can fix the price. He can fix the price of the product. He can fix the price of the product. But he cannot product. He can fix the price of the product or commodity, whatever may be, or even service. So he can fix the price of the product. But he cannot make the buyers. He cannot make the buyers to buy. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పుకుందాం. చిన్న కథ, మనకందరికీ తెలిసిన కథ. ఒక రాక్షసుడు తపస్సు చేశాడట. ఏదో శివుడికి మామూలుగా పని పాట ఉండదు, ఏదో వచ్చి వాడికి ఒక వరం ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చేస్తే ఏంట్రా అంటే, నేను ఎవడి నెత్తి మీద చెయ్యేస్తే వాడు పోవాలి. సో ఇంచుమించు మొనోపలిస్ట్ అనేవాడు భస్మాసురుడు లాంటాడు అన్నమాట. అంటే వాడు తయారు చేసిన దానికి ఇంకొక వస్తువు ఉండదు, వాడు అమ్మే వస్తువుకి ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉండవు, కొనుక్కోవటానికి అవకాశం, వేరే వస్తువు కొనుక్కోవటానికి దొరకదు, అవకాశం లేదు. పోనీ ప్రైస్ అంటే వాడు చెప్పిన ధరకే మనం కొనుక్కోవాలి. వాడే ప్రైస్ మేకర్. అయితే ఇక్కడ భస్మాసురుడికి ఎలా అయితే వరం వచ్చిందో అలాగే మొనోపలిస్ట్ కూడా వరాలు ఉన్నాయి. కానీ వాడికి ఎలాగైతే ఒక శాపం ఉందో, ఏంటి, ఎవడి నెత్తి మీద పెడితే వాడు చచ్చిపోతాడు, అది వాడికి వరం. చివరికి వాడి నెత్తి మీదే వాడు చేయి పెట్టుకొని చస్తాడు. అలాగే మొనోపలిస్ట్ కూడా ధరనంటే నిర్ణయించగలడు. తన ఉత్పత్తికి, తన ప్రోడక్ట్ కి హీ కెన్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్, బట్ హీ కెనాట్ మేక్ ద పీపుల్ టు పర్చేస్. ఏదో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక ప్రోడక్ట్, సమ్ ఎక్స్ ప్రోడక్ట్, లేదా సేఫ్ మనం ప్రస్తుతానికి ఏదో పవర్ అనుకుందాం, ప్రస్తుతానికి ఏదో పెట్రోలు, ఇవన్నీ కూడా మొనోపొలీలే. సో చివరికి ఏమవుతుందంటే వాడు ప్రైస్ పెంచుకుంటూ పోయినట్లయితే మనం కొనటానికి కష్టం. కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే, నేను ఇంత ధరకు అమ్ముతాను, మీరందరూ కొనాలి, ఇంత ధరకు అమ్ముతాను, అమ్ముకో, మీరందరూ కొనాలి. నో, హీ కెనాట్ మేక్ అస్ టు పర్చేస్, హీ కెనాట్ ఫోర్స్ అస్ టు పర్చేస్. అంటే వాడు మనల్ని కొనమని ఫోర్స్ చేయటం, లేదా ఇంత నేను సప్లై చేయగలను, ఇంత నేను అమ్మగలను అనేటటువంటి అవకాశం వాడికి ఉండదు. వాడి చేతిలో ఉన్నది ఒకటే, ఏంటి, ధర నిర్ణయించుకుంటాడు. కానీ ఇంత అమ్ముతాను, మీరందరూ కొనాలి అని చెప్పే అధికారం వాడికి లేదు. హీ కెనాట్ ఫోర్స్ us టు పర్చేస్. హీ కెన్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్. కావాలంటే వాడు ధర నిర్ణయించుకుంటాడు, కానీ మీరందరూ ఇంత కొనాలి అని చెప్పే అధికారం వాడి చేతిలో ఉండదు. ఒకవేళ మీరందరూ కొనాలి అనే అధికారం కూడా వాడికి కావాలి అనుకుంటే ధరను వదులుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఎలాగైతే ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రైస్ మేకర్ అంటే ధర వదులుకుంటే అది అవసరమైన వాళ్ళందరూ కూడా కొనుక్కుంటారు. అలా కాకుండా ధర నా చేతిలో పెట్టుకొని, అమ్మకం కూడా నా చేతిలో పెట్టుకొని, ఐ మీన్ అమ్మకం ఇన్ ద సెన్స్ తప్పనిసరిగా మీరందరూ కొనాలి అనే ఫోర్స్ చేయగలిగేటటువంటి శక్తి వాడి చేతిలో ఉండదు. సో he can fix the price, but he cannot make the people to purchase.
If he wants to make the people to purchase, he has to lose the right of fixing the price. అయితే అదైనా పట్టుకోవాలి, ఇదైనా రెండు వాడి చేతిలో, రెండు వాడు కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉండదు. మొనోపులిస్ట్కి రెండింటినీ కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉండదన్నమాట. A monopolist can influence the price of a product. He is a price maker, not a price taker. He is a price maker, not a price taker. But at the same time, he cannot make the people to purchase. He cannot make the people to purchase. He is a price maker. Monopolist is a price maker. Sir, but there is no close substitutes for the person. డోస్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లేనప్పుడు అది తప్పదనుకునేటప్పుడు, ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఏదో ఒక కంపెనీ, సిప్లా కంపెనీ, ఇంకేదో కంపెనీ, వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకుందాం సపోజ్. అయితే అదృష్టవశాత్తు భారతదేశంలో ప్రభుత్వమే వాటిని తయారు చేసి ప్రజలకు ఫ్రీగా ఇస్తుంది. అలా కాకుండా ఒక్కొక్క వ్యాక్సిన్ ₹1,00,000 అంటే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వానికి ఆదాయంగా వచ్చేది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వము అట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఇస్ ఎ మొనోపోలిస్ట్. ఆ వ్యాక్సిన్ తప్పనిసరిగా వేయించుకోవాలంటే ఎవరు? ఓకే ప్రోడక్ట్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ సెల్లింగ్. when the government is selling, he can fix any price. అయితే మనం ఎక్కువగా డబ్బులు లేవు అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు డై. నువ్వు చచ్చిపోతావు, వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకపోతే చచ్చిపోతావు అంటే తప్పదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ లేవు, ఆ వ్యాక్సిన్ కి ఇంకొక వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి లేదు. అలాంటప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మొనోపొలీ. ఒకప్పుడు అఫ్ కోర్స్ చాలా వరకు మొనోపొలీలు ఉండేవి. ఉదాహరణకి అఫ్ కోర్స్ మీ జనరేషన్ చూసి ఉండకపోవచ్చు, దూరదర్శన్ ఇప్పటికీ ఉంది పాపం. డిడి దూరదర్శన్ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ఛానల్, టీవీ ఛానల్, అదొక్క ఛానలే ఉండేది. అదేదో ఒక అరగంట ఉదయం అలా వచ్చేది. మనకు కావాలంటే అదొక్కటే చూసేవాళ్ళం. సో ఇక్కడ అంతకుముందు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒకటే ఉండేది. ఫోన్ కావాలంటే వాళ్ళ ద్వారాగానే ఆ సేవలు మనకు అందేవి. సో ఇలాంటప్పుడు అంటే మనకి వాటిని సబ్స్టిట్యూట్స్ లేనప్పుడు ఎంత ధరైనా ఇచ్చి మనం కొనుక్కోవటానికి తప్పదనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మొనోపొలీ పవర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజ్ అ ప్రైస్ మేకర్. Monopolist is please, I think you have written, monopolist is a price maker. He is not a price taker. Always he utilizes the power of making the price. అంటే ధరను నిర్ణయించుకునే అధికారంనే ఉపయోగించుకుంటాడు. అంతే తప్ప అయ్యో ప్రజలు ఏమైపోతారు, మనం ఇంత ధర పెడితే ప్రజల అందుబాటులో ఉండదు కదా, ప్రజలు చచ్చిపోతారు కదా అనేటటువంటి దాన్ని వాడు ఆలోచించడు. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ప్రెసెంట్ మనం దూర ప్రాంతం వెళ్ళాలి, ఇండిగో వాడు ఒక్కడే తిరుగుతున్నాడు ఫ్లైట్స్, ఎయిర్ ఇండియా మిగిలినవి కూడా అన్ని ఆగిపోయాయి. అలాంటప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మొనోపొలీ. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రైవేట్ ఫ్లైట్స్ వచ్చాయి. అంతకుముందు అయితే ఎయిర్ ఇండియా అదొక్కటే విమాన సేవలు ప్రభుత్వమే అందించేది. అట్లాగనే బస్సు సదుపాయం ఆర్టీసీఏ, ప్రైవేటు సంస్థలు లేవు. అదే నాకు అది కాకపోతే నా సొంత కారులో వెళ్తాను. సో ఇక్కడ అది అందుకనే నేను ఎందుకంటే చెప్తున్నాను, ఒకప్పుడు చాలా వరకు సేవలు, సర్వీసెస్ అండ్ కమోడిటీస్ దే యూజ్డ్ టు బి అండర్ మొనోపొలీ. బట్ నౌ టేకింగ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మొనోపొలీ, the government restricted the power of monopoly through some act, ACT, A capital. ప్రస్తుతం చాలా వస్తువుల్ని ప్రభుత్వం MRTP అంటారు, మొనోపొలీస్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ యాక్ట్ అని 1969లో వచ్చింది. ఆ యాక్ట్ ద్వారా మొనోపొలీ పవర్ ని కంట్రోల్ చేసేసి అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి కొత్త వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇచ్చేసింది.
కాబట్టి మొనోపలిస్టులంతా కూడా తగ్గిపోయారు, అసలు లేరని కూడా చెప్పొచ్చు. అయితే సపోజ్ ఏదో ఒక టౌన్ ఉంది, ఆ టౌన్ కి ట్రైన్ మాత్రమే వెళ్తుంది, బస్సు కానీ ఫ్లైట్స్ కానీ వెళ్ళవు. అప్పుడు ట్రైన్ సర్వీస్ ఇస్ ఎ మొనోపలి. ఆ ఊరు వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా ట్రైన్ ద్వారా వెళ్ళాలి, అప్పుడు ట్రైన్ మొనోపలి అవుతుంది ఆ సర్వీస్. అట్లాగే ఆ ఊరు వెళ్ళాలంటే ఫ్లైట్ ద్వారా. ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో కూడా, ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళాలంటే హెలికాప్టర్ ద్వారా లేదంటే ఏదో సమ్ స్మాల్ ఫ్లైట్స్ ద్వారా వెళ్ళాలి. అలాంటప్పుడు అది మొనోపలి సర్వీస్ అవుతుంది. సో ఐ థింక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మొనోపలి. అయితే ఇక్కడ ఇంతసేపు మొనోపలి గురించి చెప్పుకున్నాము. మీకేదైనా ఒక వస్తువు ఇప్పటికీ మొనోపలి అని అనిపిస్తుందా? కెన్ యూ గివ్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మొనోపలి ఇన్ ఇండియా? Yes, very good. Sheikh Daulat. Correct. Very good. ఇంకా పవన్ హన్స్ కంపెనీ సార్, ఏమ్మా? సప్లైస్ హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఆల్. పవన్ హన్స్. వెరీ గుడ్. సో ఒక సార్ రైల్వే సర్వీసెస్ సార్, ఐఆర్సిటిసి సర్వీసెస్ అదే చెప్పాను కదా, అక్కడ పవరు. అయితే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అది మొనోపలి కాదమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఏదో ఎవరో మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టారు, అది కరెక్టే. అంటే ఇవన్నీ ఎలాగొచ్చాయి అంటే లీగల్ గా వచ్చాయి. వాళ్ళు ఏంటంటే మేము కనిపెట్టాం, మేము తయారు చేసాం కాబట్టి కొన్నాళ్ళ పాటు మేమే వాటిని అమ్ముకుంటాం అనేటటువంటి చట్టం ద్వారా దాన్ని, అఫ్ కోర్స్ నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లా, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. సో నువ్వు ఒక కథ రాసావు లేదా ఒక కవిత రాసావు, అది నీదే, ఎందుకంటే యు ఆర్ ద క్రియేటర్. సో దెర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ యూ గాట్ ఎవరీ కాపీరైట్, యూ గాట్ పేటెంట్ రైట్స్. సో అంటే నేను అందులోకి వెళ్ళలేదు, కానీ మొనోపలి పవర్ అనేది అలాగ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద సినిమాస్, ఏదో ఈ మధ్య మీ అందరి ఫేవరెట్ ఏదో పిక్చర్ ఏదో వచ్చినట్టుంది, అఫ్ కోర్స్ నేను చూడలేదు ఇంకా, ఏదో అదే వకీల్ సాబ్ సార్, దట్ ఈస్ ఎ మొనోపలి. అయితే అది ఒక రకంగా మొనోపలి, కానీ అంతకుముందు హిందీలో పిక్చర్ వచ్చిందంట, వాడి దగ్గర నుంచి కాపీ రైట్స్ కొనుక్కున్నాడు, అమితాబ్ బచ్చన్ తీశాడు సార్. పింక్ సార్. దట్ ఈస్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ మొనోపలి, నో డౌట్. ఎందుకంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందులో ఏది కూడా కాపీ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు, అలాగనే సీడీలుగా మార్చడానికి అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ అలా చేస్తే చట్టరీత్యా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. సో మొనోపలి పవర్ వన్ విల్ గెట్ త్రూ లా, LAW law, which is called as legal monopolies. ఎందుకంటే అది నాకు బ్రాండ్, నేను కష్టపడి తయారు చేసుకున్నాను కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అమ్ముకుంటాను. నా కష్టానికి ఫలితం రావాలి అంటే నేను దాన్ని నా ఇష్టం వచ్చిన ధరకు అమ్ముకుంటాను. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మొనోపలి. సో హియర్ we can go with the other features like pure monopoly is not found in the, of course మనకి ఇందాక మీకు ఒక ప్యూర్ మొనోపలి గురించి చెప్పాను. నిజానికి ప్యూర్ మొనోపలి ఎక్కడ కనపడదు. ప్యూర్ మొనోపలి అనేది జనరల్ గా కనపడదు. ఎందుకంటే అదేంటి మనుషులు జనరల్ గా కనపడని దాని గురించి మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాలి? ఒకప్పుడు ఉండేది, ఒకప్పుడు ప్యూర్ మొనోపలి అనేది ఉండేది, ముఖ్యంగా సోషలిస్టిక్ కంట్రీస్ లో, అంటే రష్యా ఇట్లాంటి ఒక కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ లో ప్యూర్ మొనోపలి ఉండేది. అంటే మనకు కావలసిన అన్ని వస్తువులని ఒక్కడే తయారు చేయటం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ మొనోపలి. ఇంకా ఘోరం అన్నమాట. నాకు ఏది కావాలన్నా ప్రభుత్వమే తయారు చేసి పెడుతుంది, సొంతంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఉండటం, వాళ్ళు తయారు చేయటం, వాళ్ళు ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయటం అనేది ఉండదు.
But in the present world, there is no, we don't find any pure monopoly. Monopolist cannot determine both the price and quantity of the product. ఇందాక చెప్పిన దానికే ఏం చెప్పానమ్మా లాస్ట్ లో లక్షణాన్ని? సార్ ముందు వన్ he can fix the price, but he cannot Price fix maker. he cannot Price maker, not a price taker. yes he cannot control both. అక్కడ రాసుకోండి, he cannot control both. What both? That is, he cannot control both, that is the price and quantity. The price and quantity. He cannot control both. రెండింటిని వాడు కంట్రోల్ చేయలేడు. సిలిండర్ ₹1,00,000 ప్రతి ఒక్కరు కొనాలి. హీ కెనాట్. నేను 1,00,000 సిలిండర్లు అమ్ముతాను, 1,00,000 మంది కొనాలి. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నీకు ₹1,00,000 ఎవడో కొనుక్కుంటాడు, లేనోడు మానేస్తాడు. లేదు, నువ్వు 1,00,000 అమ్మాలనుకున్నావు, అది మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి కొనుక్కుంటారు. అంతే తప్ప మొనోపలిస్ట్ అయినంత మాత్రంలో రెండిటి మీద నీకు అధికారం ఉండదు. యూ కెనాట్ హ్యావ్ రైట్ టు ఫిక్స్ ద ప్రైస్ అండ్ టు ఫిక్స్ ద క్వాంటిటీ. మొనోపలిస్ట్ కెనాట్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్ బీయింగ్ ద ప్రైస్ మేకర్ అండ్ కెనాట్, అంటే రెండింటిని చేయలేడు, రెండింటిని ఒకేసారి చేయలేడు. సో ఒకటి మాత్రమే వాడి చేతిలో ఉంటుంది, రెండోది వాడి చేతిలో ఉండదు. ఒకటి ఏంటంటే హీ కెన్ మేక్ ద ప్రైస్ ఆర్ హీ కెన్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్. ఓకే, దెన్ సార్ గ్యాస్ అంటే కుకింగ్ కి కదా సార్, కుకింగ్ కి మనం ఫైర్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా సార్. అందుకనే సబ్స్టిట్యూట్స్ లేనప్పుడు మొనోపలిస్ట్ వస్తుంది అనమాట, మొనోపలి వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటే అది మొనోపలి కాదు. గ్యాస్ లేకపోతే, గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరిగిపోతే మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. ఏదో ఫైర్ వుడ్ అది తెచ్చుకొని ఏదో మన బాధలు మనం పెడతాం. పెట్రోలు కి బదులు ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ పెట్రోల్ ప్రైసెస్ అందరికి పెరిగిపోతున్నాయి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మొనోపలి. ఎందుకంటే పెట్రోల్ అమ్మేది ఎవరు? గవర్నమెంటే, గవర్నమెంట్ కంపెనీలు. హెచ్పి, ఇండేన్, భారత్, ఈ 3 ప్రభుత్వ సంస్థలు. ప్రభుత్వం వాటి ద్వారా పెట్రోల్ ని ప్రజలకి అమ్మటం, పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవన్నీ అమ్మటం చేస్తుంది. అదే ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. అందుకే పాపం మనకి ఈరోజు వెళ్తే ₹99.80 అంటాడు, రేపు వెళ్తే ₹98 అంటాడు. ఏటేటో చేస్తుంటారు. రోజుకు ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. ఎందుకని? ప్రభుత్వమే ఫిక్స్ చేస్తుంది, ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తుంది. ఎందుకంటే అదేదో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరిగిపోయింది, తగ్గిపోయింది అని చెప్తుంటారు. కానీ నిజానికి మోర్ దెన్ హాఫ్ ఈజ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టి. ₹90 ₹30-40 నిజంగా దాని ప్రైస్. కానీ మిగిలినదంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పన్ను, ట్యాక్స్. అందుకని దాని మీదే బతికేస్తున్నాయి. ఎందుకని? ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది. పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినా పెట్రోల్ కన్జంప్షన్ తగ్గించట్లేదు. తాగుబోతులు అవేవో వైన్ అవి ధరలు పెరిగినా తాగటం తగ్గించటం లేదు. మరి అది అమ్మింది ఎవరు? మొనోపలిస్ట్. మన రాష్ట్రంలో వైన్ షాపులు ఎవరివి? ప్రభుత్వానివి, ప్రభుత్వ లైసెన్సు. దాని ధర ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తుంది. అయితే అది చెడే. కానీ ధర పెంచినంత మాత్రంలో తాగుబోతులు తగ్గిపోతున్నారా? ఇంకా పెరిగిపోతున్నారు. ధర పెంచినంత మాత్రంలో పెట్రోల్ కొనడం మానేస్తున్నారా? ఎందుకంటే అది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది. సో జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మొనోపలి పవర్ ఉండేటప్పుడు
వాడికి జాగ్రత్తగా వినండి, లాస్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి, ప్లీజ్ రైట్ ద పాయింట్. ఎ మొనోపలిస్ట్ ఆల్వేస్ సిక్స్త్ పాయింట్ abnormal profits always gets abnormal profits by fixing the price. A monopolist always gets abnormal profits. Okay, మీకు ఈ ఫీచర్స్ నేను ఈవినింగ్ కల్లా మీకు ఏది సింపుల్ గా ఉంటుందో అది మీకు పంపిస్తాను. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, వాటిని అర్థం చేసుకోండి. ఇది మండే మళ్ళీ మీకు రిపీట్ చేసి జాగ్రత్తగా వీలుంటే మండే నాటికి ఏమైనా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులో ద్వారా డయాగ్రామ్స్ ద్వారా ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో. నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి కనుక్కున్నాను, అక్కడ ఏదో కెమెరా అవి ఉన్నాయి, కంప్యూటర్ అది ఉంది, మీరు బోర్డు వాడుకుంటే అదేదో దాని ద్వారా చెయ్యొచ్చేదో చెప్పినట్టున్నారు. చూద్దాం, నేను ఈరోజు వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ వెళ్ళలేదు. అట్లీస్ట్ బై మండే నెక్స్ట్ వీక్ ఏమైనా అవకాశం ఉంటే మొత్తం, ఒకవేళ అది బాగానే ఉందనుకుంటే అది ఈ డయాగ్రామ్స్ జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. తప్పదు అనుకుంటే చూద్దాం, we will search for other alternatives. ప్రస్తుతానికి మన సేవలు ఒక రకంగా ఆన్లైన్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే మొనోపలిస్ట్ మార్కెట్ అంటే ఒకే మార్కెట్ ఉంటుంది కానీ ఆ మార్కెట్లో ప్రైస్ సెల్లరు డిసైడ్ చేస్తాడు. Monopolist market is a market which is under the control of one organization or one firm or even one government. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ లో కూడా మొనోపలీలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే పబ్లిక్ మొనోపలీస్ అంటారు. పబ్లిక్ మొనోపలీస్ అంటే ప్రభుత్వమే వాటిని నడిపిస్తుంది. దే ఆర్ మొనోపలీస్. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతిలోకి వెళ్తే ప్రజలను మోసం చేస్తారు. నిజానికి ప్రభుత్వమే ప్రజలను మోసం చేస్తుంది. ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి ఇస్తే ప్రజలు దోపిడీ చేస్తారని ప్రభుత్వమే కొన్ని వస్తువుల్ని అమ్మటం మొదలుపెట్టింది. కానీ నిజానికి ఏం జరుగుతుంది? ప్రభుత్వమే ప్రజల్ని మోసం చేసి వాటి ధరల్ని పెంచేసి ఎక్కువగా లాభాలు పొందుతుంది అని ప్రజల్లో చాలా మందికి అభిప్రాయం. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ మొనోపలీస్. అంటే ప్రభుత్వమే ఏకస్వామ్యంగా ప్రజలకి కొన్ని వస్తువులు అమ్ముతుంది. ఎందుకు అలా అమ్ముతుందంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు అయితే మోసం చేస్తారని. నిజానికి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు మోసం చేస్తారో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ ప్రభుత్వమే ఇటువంటి పరిస్థితిలో ప్రస్తుతం పబ్లిక్ మొనోపలీస్ ని రన్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ పబ్లిక్ మొనోపలీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్ ఆఫ్, స్టే సేఫ్. మళ్ళీ మనం మండే కలుద్దాం. ఓకే, తర్వాత అసైన్మెంట్స్ బుక్స్ కొనేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీక్ మీకు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. కొనేసారా? చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారు. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఏ నైస్ సండే. హ్యాపీ సండే.